Now let's start the last lecture of the how do we fall ill. The principle of prevention. ભાઈ બધાને જ ખબર છે કે રોગ થાય એના કરતાં રોગ થતો કેવી રીતે રોકી શકાય એમાં જ આપણને રસ છે. ઓકે, then how can we prevent the disease from getting us? All of what we have talked about so far, અત્યાર સુધી જે આપણે બધી બકવાસ કરી વાતો કરી એ શું કર્યું? ભાઈ આ ડિઝીઝમાં આવું થાય, આ ડિઝીઝમાં આવું થાય, આ ડિઝીઝમાં આવું થાય, પણ આપણે એવું વિચારીએ કે આપણને ડિઝીઝ ના થાય તો પછી ઉપરના અત્યાર સુધીમાં જે લેક્ચર્સ ભણ્યા એની કોઈ જરૂરત જ નથી. all of what we have talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has the disease. આપણને એકવાર ડિઝીઝ થઈ ગયો હોય તો how to get rid of, how to get out of the infection. But there are the three limitations of this approach to dealing with infectious disease. The first is that once someone has a disease, ત્રણ limitation છે રોગમાંથી બહાર આવવાની કે when someone has a disease, their body's functions are damaged and may never recover completely. હા ભાઈ ડિઝીઝ એક વખત થઈ જાય અને એ ડિઝીઝમાંથી કદાચ બહાર પણ આવી જાય, પણ એની બોડી છે ને એ બોડી છે અફેક્ટ થઈ જાય અને એ બોડી પછી બને કે ક્યારેય રિકવર ના થાય. The second is the treatment will take time. है ना भाई आज આપણને થયું તો not in the sense the on the spot we consume or we take the medicine and immediately we recovered. No, when we are suffering from any disease, it takes some time, whether one day or 1 week or a few weeks or a year, depend on the type of disease and its severity. Which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden. એટલે કે જેને પણ કંઈ પણ ડિઝીઝ થયો હોય એને પથારીમાં જ રહેવું પડે for some time, even if we can give a proper treatment. બરોબર ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હોય એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ ટોપ લેવલની તો પણ તમને સૂઈ રહેવું પડે, રેસ્ટ કરવો પડે. And third is that the person suffering from infectious disease can serve as a source from where the infection may spread to other person. હા ને જે માણસ છે એ ગમે તેટલું બી ધ્યાન રાખે પણ he is a source of bomb of infection, right? So it can also pass on the infection to a healthy people. This lead to multiplication of the above difficulties. It is because of such reason that the prevention of the disease is better than cure. હા ને આ તો આપણે બહુ બધી જગ્યાએ આ સેન્ટેન્સ છે એ લખેલું હોય છે કે પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર. એટલે કે આપણને પ્રિવેન્શન એટલે ડિઝીઝ થાય જ નહીં એવું કંઈ ધ્યાન રાખીએ તો પછી ટ્રીટમેન્ટ એટલે કે ક્યોર કરવાની જરૂર ના પડે. ઓકે, હાઉ કેન વી પ્રિવેન્ટ ડિઝીઝ? આપણને કોરોના થાય જ નહીં એવું કેવી રીતે થાય? There are two ways, one general and one specific to each disease. The general ways of prevention infections mostly relate to preventing exposure. એટલે તમારે એક્સપોઝ નથી થવાનું, એ જે ઇન્ફેક્શિયસ માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ્સ છે એની સામે તમારે ખુલ્લા નથી થવાનું. ઓકે, how can we prevent exposure to infectious microbes? શું કરવાનું? If we look at the means of their spreading, we can get some easy answers. કેવી રીતે સ્પ્રેડ થાય છે એના પરથી આપણને ખબર પડી છે કે આવે કેવા પ્રિકોશન્સ લેવાના. For airborne microbes, જે એરથી ફેલાય છે, we can prevent exposure by preventing living condition that are not overcrowded. જે એરબોર્ન છે ને જે હવાથી ફેલાય છે તો તમારે કેવી જગ્યાએ રહેવાનું કે જ્યાં બહુ ઓવરક્રાઉડેડ ના હોય એવી જગ્યાએ લિવિંગ કન્ડિશન must not be overcrowded. For waterborne microbes, we can prevent exposure by providing safe drinking water or by consuming boiling water.
This can be done by treating the water to kill any microbial contamination. Contamination એટલે contaminated થવું એટલે polluted થઈ ગયું. માઇક્રોબ્સથી એ ખરાબ થઈ ગયેલું પાણી છે. એ પાણીને કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટથી એના માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે એને કિલ કરી નાખો, બોઇલિંગથી, ક્લોરિનેશનથી એક્સેટ્રા. ફોર વેક્ટર બોર્ન ઇન્ફેક્શન્સ, વેક્ટર એટલે જેમ કે રેબિઝ છે એ ડોગથી થાય, મલેરિયા છે એની માટે વેક્ટર છે મોસ્કિટો. ફોર ધ વેક્ટર બોર્ન ઇન્ફેક્શન્સ વી કેન પ્રોવાઈડ ક્લીન એન્વાયરમેન્ટ. અને જેમ કે મોસ્કિટો જ બ્રીડ ના થવા દે, આપણી આજુબાજુ એટલી બધી ચોખ્ખાઈ રાખીએ કે મચ્છર જ ના થાય, તો પછી મલેરિયા ના થાય. This would not, for example, allow mosquito breeding. હે ને, આજુબાજુ પાણીના ખાબોચિયા ભરાય એટલે કે મોસ્કિટો થાય, પણ તમારી આજુબાજુમાં પાણી જમા ના થવા દઈએ તો મોસ્કિટો બ્રીડ ના થાય. In the other word, the public hygiene is one basic key to the prevention of the infectious disease. In addition to these issues that relate to the environment, there are some other general principles to prevent infectious diseases. To appreciate those principles, let us ask a question we have not looked at so far. Normally, we are faced with infections every day. આપણે રોજે ઇન્ફેક્શનને ફેસ કરીએ છીએ, પણ આપણને રોજે ડિઝીઝ નથી થઈ જતા. કેમ? Because we have our strong immune system of our body. If someone is suffering from cold and cough in the class, it is likely that the children sitting around will be exposed to the infection. તમારી આજુબાજુમાં કોઈ છોકરો બેઠો છે અને એને કફ એન્ડ કોલ્ડ થઈ ગયા છે અને એ શરદી ઉધરસ ખાય, તો મતલબ તમે એ એટમોસ્ફિયર માટે એક્સપોઝ છો, તમે ખુલ્લા છો કે તમને ઇન્ફેક્શન લાગે. બટ ઓલ ઓફ ધેમ ડુ નોટ એકચ્યુઅલી સફર. પણ એક છોકરાને શરદી ઉધરસ થાય તો આખા ક્લાસને શરદી ઉધરસ ના થઈ જાય, કોઈ એક કે બે છોકરાને જ થાય. વાય નોટ ધ ઓલ ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ ધ કફ એન્ડ કોલ્ડ? This is because of an immune system of our body is normally fighting off the microbes. What is immune system? Immune system is a system of body which fight the microbes which are entering inside our body. We have cells. આપણા બોડી છે એ સેલથી બનેલા હોય, that specialize in killing infectious microbe. આપણા બોડી છે એમાં સેલ છે અને જે સેલનું નામ છે WBC, એટલે કે આપણા બોડીના સોલ્જર. એ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ સેલ છે કે જે ઇન્ફેક્ટિંગ માઇક્રોબ્સને કિલ કરે છે. આપણા બોડીમાં જો ઇન્ફેક્શનના માઇક્રોબ્સ એન્ટર થાય તો એને મારી નાખે. This cell go into action each time ઇન્ફેક્ટિંગ માઇક્રોબ્સ એન્ટર ધ બોડી. જ્યારે આપણા બોડીની અંદર આવા ઇન્ફેક્ટિંગ માઇક્રોબ્સ એન્ટર થાય ત્યારે જે એ સેલ છે WBCs છે એ એક્શનમાં આવે, કામે લાગી જાય. ઇફ દે આર સક્સેસફુલ, જો એ સક્સેસફુલ થઈ જાય, બધા માઇક્રોબ્સને મારી નાખે, તો આપણને શરદી ઉધરસ ના થાય. એન્ડ વી ડુ નોટ એકચ્યુઅલી કમ ડાઉન વિથ એની ડિઝીઝ, અને આપણને કોઈ ડિઝીઝ ના થાય. But our immune cells, yani our WBC, manages to kill off the infection long before it assume major proportion. શું કહે છે? જો માઇક્રોબ્સ છે એ મેજર પ્રપોર્શનમાં હોય. શું કહે છે? એક મિનિટ. The immune cells manage to kill off the infection long before it assumes major proportion. એટલે કે આપણને ઇન્ફેક્શન મેજર પ્રપોર્શનમાં થઈ જાય એના પહેલાં જ એ બધા જ ઇન્ફેક્શન માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમને મારી નાખે સેલ, તો આપણને કોઈ ડિઝીઝ ના થાય. એઝ વી નોટેડ અર્લિયર, ઇફ ધ નંબર ઓફ ધ ઇન્ફેક્ટિંગ માઇક્રોબ્સ ઇઝ કંટ્રોલ્ડ, જો માઇક્રોબ્સને કંટ્રોલ કરી નાખીએ, મોટે ભાગે મારી નાખીએ, then manifestation yani effect of the disease will be minor, એટલે કે તમને માઇન્યોર કોરોના થાય. In other words, becoming exposed to or infected with an infectious microbe does not necessarily
મીન ડેવલપિંગ નોટિસેબલ ડિઝીઝ. નોટ જરૂરી નથી કે આજુબાજુમાં તમારા 10 કોરોના પેશન્ટને બેસાડી દો, 10 જણાને કોરોના થઈ ગયો છે એવા પેશન્ટને બેસાડી દો, અને જો તમારી ઇમ્યુન સિસ્ટમ પાવરફુલ હોય તો નોટ મીન દેટ યુ ડેવલપ એવરી ટાઈમ નોટિસેબલ ડિઝીઝ. તો તમને ડિઝીઝ થાય એવું જરૂરી નથી, બિકોઝ ઓફ યોર ઇમ્યુન સિસ્ટમ ઇઝ પાવરફુલ. So one way of looking at severe infectious disease is represents a lack of success of immune system. એટલે મતલબ જ્યારે પણ તમને ડિઝીઝ થાય છે એનો મતલબ કે તમારી ઇમ્યુન સિસ્ટમ, તમારા WBCs છે આ વખતે સક્સેસફુલ નથી ગયા ફાઇટ કરવામાં, so you are suffering from this disease. The functioning of the immune system like any other system in our body. આપણા બોડીની અંદર અલગ અલગ સિસ્ટમ છે, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ, એમ ઇમ્યુન સિસ્ટમ બી છે, like another system. Will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available. તો આપણા બોડીની ઇમ્યુન સિસ્ટમ ક્યારે પ્રોપર થાય? જ્યારે આપણે સારું અને સફિશિયન્ટ અને પ્રોપર ખાઈએ. ઓકે, તો ઇમ્યુન સિસ્ટમ ઇઝ ડેવલપ્ડ બાય અવર ફૂડ. Therefore, the second basic principle of a prevention of the infectious disease is the availability of a proper and sufficient food for everyone. Okay, when everyone get proper and sufficient food, then and then its immune system increases. Conduct a survey in your locality. તમારી લોકાલિટીમાં એક સર્વે કરો. Talk to 10 families who are well off and 10 who are very poor. તમારી આજુબાજુની લોકાલિટીમાં 10 ફેમિલી છે જે બહુ વેલ ઓફ છે. વેલ ઓફ એટલે પૈસે ટકે સારું છે અને સારું ખાવાનું મળી રહે છે, અને 10 એવી ફેમિલી છે એને જઈને મળો કે જે પુઅર છે. Both set of families should have children who are below 5 years of age. હા ને, બંને સેટ ઓફ ફેમિલીઝ છે, એક વેલ ઓફ ફેમિલીઝ એન્ડ અધર 10 poor families, and both group have children below age of 5 years. Measures the height of 3 children. આ બંને ગ્રુપના ચિલ્ડ્રનની હાઇટને મેજર કરો. Draw a graph of a height of each child against its age for both sets of the family. બંને સેટ્સ ઓફ ફેમિલી છે એની એજ અને હાઇટ મેજર કરો. Is there a difference between the groups? If yes, why? Age and height both are proportion to the diet what they get. Okay, the well-off family are well-to-do, so all kinds of the food, nutritious foods are available for their children. Hence, as per the age proportion, that height is more as compared to poor families. If there is no differences, do you think that your finding means that being well off or a poor does not matter for health? No, it's always matter. Wellness and health are directly proportion. Yes, they are directly proportion, because more the food, more the wellness, the healthy food, immune system is powerful and the health is exist. There are the general ways of preventing infection. What are the specific ways that relate to peculiar property of an immune system that usually fight off microbial infection? Let us cite find an example to try and understand this property. આપણે property try કરીએ કે કેવી રીતે કામ. It's very 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 important how immune system works. આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ બહારથી ઇન્ટ્રોડ્યુસ બી કરી શકે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ વેક્સિન, ઇફ યુ નો. These days there is no smallpox anywhere in the world. આખી દુનિયામાં હવે કોઈને smallpox એટલે કે અછબડા નથી થતા. But as recently as 100 years ago, 100 વર્ષ પહેલા સ્મોલપોક્સ એ એપિડેમિક હતું. એપિડેમિકનો મતલબ એપિડેમિક એટલે આખી દુનિયામાં, જેમ કે અત્યારે તમે બહુ એપિડેમિક જેવો વર્ડ સાંભળ્યો હશે કે હા ભાઈ કોરોના ઇઝ એપિડેમિક. એપિડેમિક એટલે સ્પ્રેડ થ્રુ આઉટ ધ વર્લ્ડ. આખી દુનિયામાં બધાને સ્મોલપોક્સ થતો હતો. વર નોટ એટ ઓલ અનકોમન.
વેર નોટ એટ ઓલ અનકોમન. તો ત્યારે એ શું હતું? વેર નોટ એટ ઓલ અનકોમન. એની સ્મોલ પોક્સ વર નોટ અનકોમન, મીન્સ ઇઝ અ કોમન ડિસીઝ. સ્મોલ પોક્સ વોઝ અ કોમન ડિસીઝ. કેમ અત્યારે બધાને શરદી ઉધરસ થઈ જાય, ઇઝ અ કોમન. In such an epidemic, people used to be very afraid of coming near someone suffering from the disease. હવે જેને સ્મોલ પોક્સ થયો હોય ને એની બાજુમાં કોઈ જાય નહીં. કેમ? કારણ કે ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝ છે. From the disease, since they were afraid of catching the disease. However, there was one group of a people who did not have this fear. પણ એક ગ્રુપ હતું જેને બીક જ નહોતી લાગતી. એ કોણ ખબર છે? જેને ઓલરેડી એકવાર સ્મોલ પોક્સ થઈ ગયો હોય તો એને બીજી વારે ના થાય. These people would provide nourishing care for the victims of the smallpox. એક ગ્રુપ એવું હતું કે જેને બીક નહોતી તો એને કેમાં અપોઇન્ટ કર્યા? જે સ્મોલ પોક્સ થયા છે એને નર્સિંગ કરવામાં અપોઇન્ટ કર્યા. અને આ ગ્રુપ કયું? This was a group of the people who had smallpox earlier. જેને એકવાર સ્મોલપોક્સ થઈ જાય ને તો એની બોડીની અંદર સફિશિયન્ટ એન્ટીબોડીઝ જનરેટ થઈ જાય. સમજમાં આવ્યું? એન્ટીબોડી એટલે કે ઇમ્યુન સિસ્ટમ. એ જ પર્ટિક્યુલર રોગ સામે લડવાની તાકાત જનરેટ થઈ જવી એને એન્ટીબોડી બની ગયા એમ કહેવાય. જેમ કે અત્યારે કોરોના થયો છે. જો પહેલી વારે કોરોના થયો હોય અને એની બોડીમાં એન્ટર થાય કોરોના વાયરસ તો એની બોડીની અંદર એન્ટીબોડી જનરેટ થાય. અને એકવાર એન્ટીબોડી જનરેટ થઈ ગયા પછી એ એની લાઈફ ટાઈમ રહે. તો બીજી વારે પણ જ્યારે કોરોનાના વાયરસ એની પર અટેક થાય તો ઓલરેડી એન્ટીબોડી પ્રેઝન્ટ હોય તો એને બીજી વારે ના થાય. રાઈટ? હા, તો જેને એકવાર સ્મોલ પોક્સ થઈ ગયો છે અને સર્વાઈવ થઈ ગયા છે, જે બચી ગયા છે, ઓલ્ધો વિથ અ લોટ ઓફ સ્કેરિંગ, ઇન અધર વર્ડ, ઇફ યુ હેડ સ્મોલ પોક્સ વન, તમને એકવાર સ્મોલ પોક્સ થઈ ગયો છે, સો દેર વોઝ નો ચાન્સ ઓફ, તો બીજી વારે ચાન્સીસ નથી એને, દેર વોઝ નો ચાન્સ ઓફ સફરિંગ ફ્રોમ ઇટ અગેન. જેને એકવાર સ્મોલ પોક્સ થઈ ગયો છે તો બીજી વારે એને ચાન્સ નથી કે એને બીજી વારે થાય. So having the disease once was a means of preventing subsequent attack of the same disease. હવે જેને બધા ડિઝીઝમાં આવું ના હોય ભાઈ, જે સ્મોલ પોક્સ એવો ડિઝીઝ છે જે એકવાર થાય તો બીજી વારે ના થાય. સબસિક્વન્ટ એટલે ફરીથી એટેક ના થાય સેમ ડિઝીઝનો. કેમ? મેં તમને સમજાવ્યું. This happened because when the immune system first sees, પહેલી વારે જોવે ને આપણી બોડીમાં પહેલી વારે કોરોનાના વાયરસ આવે ને એટલે આપણી બોડી તો અનનોન હોય, બિચારી ગભરાઈ જાય. એટલે પહેલી વારે અને માઇક્રોબ્સ ઓછા એન્ટર થયા, ચલો થોડાક જ એન્ટર થયા, પણ બોડી છે પહેલાં જુએ બી આ નવા મહેમાન કોણ છે, હવે જુએ ને એની સાથે ફાઇટ કરવાની ટ્રાય કરે અને પહેલી વારે જોઈ લે એટલે બોડી ઓળખી જાય એને કે ભાઈ દુનિયામાં બી આવું અવેલેબલ છે. એટલે કે એની માટે બોડી એની ફાઇટ કરવા માટે એન્ટીબોડીઝ છે એ પ્રિપેર કરવા લાગે. આ પણ એની માટે પહેલી વખતે એ માઇક્રોબ્સ છે આપણા બોડીની અંદર એન્ટર થવા પડે. This happened because when the immune system first see, આપણા બોડીની ઇમ્યુન સિસ્ટમ આપણા બોડીના WBCs પહેલી વખતે જોવે ઇન્ફેક્શન માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમને તો પહેલે કન્ફ્યુઝ થઈ જાય એની સામે લડવામાં, એને ખબર ના પડે કે આ કેટલા પાવરફુલ છે. સો ઇટ રિસ્પોન્ડ અગેન ઇટ. હા, એની સામે રિસ્પોન્ડ તો કરી દીધું, એને ફાઇટ તો કરી દીધું પોતાની રીતે, પણ પછી રિમેમ્બર કરે, એને યાદ રાખે ભાઈ આવા મહેમાન તો દુનિયામાં છે, બીજી વાર આવે એટલે આપણે બહુ બધા એની સામે સોલ્જર આપણે બનાવીને રેડી રાખીએ કે બીજી વાર આવે એટલે બહુ સરસ રીતે સ્વાગત કરીએ. Then it remembered it specifically. So the next time જ્યારે બીજી વારે that particular microbes or its close relative enters, અથવા એના relative enter the body, the immune system respond with even greater vigor એટલે force, જલ્દીથી. પહેલી વખતે જે રિસ્પોન્ડ કર્યું તો એના કરતાં પણ બહુ વધારે ફોર્સથી રિસ્પોન્ડ કરે. એન્ડ ધીસ એલિમિનેટ કરવું એટલે રિમૂવ કરી દેવું ઇન્ફેક્શનને ઇવન મોર ક્વિકલી દેન ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ અરાઉન્ડ. એટલે કે પહેલી વખતે જેટલી વાર લાગી હતી એના કરતાં પણ બીજી વખતે બહુ વધારે ક્વિકલી અથવા બહુ વધારે ફાસ્ટ ઇમ્યુન જે ઇન્ફેક્શન છે એને રિમૂવ કરે.
This is the basis of the principle for immunization. ઇમ્યુનાઇઝેશનનો મતલબ થાય વેક્સિનેશન. એટલે તો આપણે વેક્સિનેશન આપી છે. વેક્સિનેશન એટલે શું? જે ડિઝીઝ છે, જેનાથી ડિઝીઝ થાય ને એના જ માઇક્રોબ્સ આપણી બોડીની અંદર એન્ટર કરાવવાના. સપોઝ કોરોનાની ડિઝીઝ એટલે શું? કોરોનાની વેક્સિન એટલે હું ખબર છે? કંઈ જ નહીં. કોરોનાના જ વાયરસ આપણે બોડીની અંદર એન્ટર કરાવવાના. પણ કોરોનાના વાયરસ કેવા? જીવતા નહીં, ઇનએક્ટિવ ઓર ડેડ ફોર્મમાં આપણા બોડીની અંદર એન્ટર કરાવીએ એટલે આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ એને જોઈ લે અને સમજી લે કે ભાઈ આવા વાયરસ દુનિયામાં છે, એટલે એની સામે શું બનાવે? એન્ટીબોડી પ્રિપેર કરે. અને એન્ટીબોડી એકવાર પ્રિપેર થઈ ગઈ પછી તમે ગમે ત્યાં ફરો અને ફરીથી એકચ્યુઅલ કોરોનાના વાયરસ આપણા બોડીની અંદર એન્ટર થાય તો ઓલરેડી એન્ટીબોડી પ્રેઝન્ટ છે એટલે એને વધારે ફાસ્ટ, મતલબ બહુ જલ્દીથી એને મારી નાખે અને તમને કોરોના ના થાય. ઓકે, the traditional Indian and Chinese medicinal system sometimes deliberately rubbed the skin crust from the smallpox victim into the skin of a healthy people. શું કરતા હતા ખબર છે? શું કરતા હતા? પહેલાંના જમાનામાં વેક્સિન નહોતી એટલે જનરલી જેને સ્મોલપોક્સ થયો હોય ને, સ્મોલપોક્સ એટલે નાના નાના ફોડલા થાય સ્કિનની ઉપર, તો એ શું કરતા હતા? સ્મોલપોક્સ હોય ને, જે સ્મોલપોક્સનું વિક્ટીમ હોય એટલે જેને સ્મોલપોક્સ થયો હોય ને એની સ્કિન છે, ઇન્ડિયન અને ચાઇનીઝ મેડિકલ સિસ્ટમમાં શું કરતા હતા? ડેલિબ્રેટલી એટલે જાણીબૂજીને રબ કરે સ્કિન ક્રસ્ટ, એટલે ઉપરની જે સ્કિન છે જેને સ્મોલપોક્સ થયો છે એની સ્કિનથી હેલ્ધી સ્કિન, જે હેલ્ધી પીપલ છે એની સ્કિન જોડે રબ કરાવે. એટલે સ્મોલપોક્સના જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે હેલ્ધી પીપલમાં એન્ટર થઈ જાય, રાઈટ? પણ એને બહુ માઇન્યોર પહેલી વખતે જ્યારે રબ કરે એટલે હેલ્ધી પીપલને પણ તાવ આવી જાય, પણ બહુ ઓછો તાવ આવે કારણ કે ઇન્ટેન્શનલી આપણા બોડીની અંદર એન્ટર કરાયા હોય. They thus hoped to induced થાય માઇલ્ડ ફોર્મ ઓફ સ્મોલપોક્સ, એટલે એને પહેલી વાર રબ કરાવે એટલે એની બોડીની અંદર એન્ટર થાય પણ એ માઇલ્ડ સ્મોલપોક્સ થાય, બહુ હલકો સ્મોલપોક્સ થાય. But that would create a resistance, yani antibody against the diseases. Formally 2 centuries ago, English physician named Edward Jenner એ રસી બનાવી, વેક્સિન બનાવી. Realized that the milkmaid who had cowpox, એક વખત એક મિલ્કમેડ છે, મિલ્કમેડ એટલે દૂધવાળી, જે દૂધ વેચતી હોય, એને જે ડિઝીઝ થાય એને કાઉપોક્સ કહેવાય. ડીડ નોટ કેચ સ્મોલપોક્સ. હવે જેને એકવાર કાઉપોક્સ થઈ ગયો છે ને એને સ્મોલપોક્સ ના થાય. ઇવન ડ્યુરિંગ ધ એપિડેમિક એટલે વાઇડ સ્પ્રેડ હોય, બધાને સ્મોલપોક્સ થતો હોય તો પણ જેને એકવાર કાઉપોક્સ થઈ ગયો છે એને સ્મોલપોક્સ ના થાય. દેન કાઉપોક્સ ઇઝ વેરી માઇલ્ડ ડિઝીઝ. કાઉપોક્સ બહુ માઇલ્ડ છે જ્યારે સ્મોલપોક્સ છે બહુ ડેન્જર છે, બટ દે આર વેરી ક્લોઝલી રિલેટેડ. આ બંનેના માઇક્રોબ્સ છે બહુ ક્લોઝલી રિલેટેડ થયા હોય એટલે શું કરવાનું? કોઈ બી પર્સન છે એની અંદર કાઉપોક્સ છે એના માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ એન્ટર કરવાના એટલે એને કાઉપોક્સ થાય પણ એને સ્મોલપોક્સ ના થાય કારણ કે કાઉપોક્સ અને સ્મોલપોક્સના માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ ક્લોઝલી રિલેટેડ હોય. કાઉપોક્સ ઇઝ અ વેરી માઇલ્ડ ડિઝીઝ. એડવર્ડ જેનર ટ્રાય ડેલિબ્રેટલી જાણી બૂજીને લોકોને શું આપે? કાઉપોક્સના માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ્સ છે એ પીપલના બોડીની અંદર ઇન્જેસ્ટ કરે એન્ડ ફાઉન્ડ ધેટ દે વર નાઉ રેસિસ્ટ ટુ સ્મોલપોક્સ. એટલે કે જેને કાઉપોક્સ છે એના બોડીની અંદર કાઉપોક્સના માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ ઇન્સર્ટ કર્યા તો એ રેસિસ્ટ થઈ ગયા, સ્મોલપોક્સ પણ એને ના થાય. This was because the smallpox virus is closely related to cowpox virus. એટલે સ્મોલપોક્સ અને કાઉપોક્સના વાયરસ છે બહુ ક્લોઝલી રિલેટેડ છે. સો કાઉ ઇઝ અ વેકા ઇન લેટિન. હવે આ વેક્સિન એ ક્યાંથી આવી? કાઉને લેટિન ભાષામાં વેકા કહેવાય એન્ડ ધ કાઉપોક્સ ઇઝ વેસિનિયા. And from this root, the word vaccination has come into our uses. Okay, જેને કાઉને વેકા કહેવાય અને એ જે આપીએ એના બોડી અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ અને સ્મોલપોક્સ ના થાય એટલે એ વર્ડ વેક્સિન વર્ડ છે એ આપણા યુઝમાં આવ્યો. ઓકે,
see that as a general principle we can fool the immune system. એટલે આપણે શું કરીએ, ઇમ્યુન સિસ્ટમને ફૂલ બનાવીએ છીએ. ફૂલ બનાવીએ એટલે આપણા બોડીની અંદર છે ને જે ડબ્લ્યુબીસીસ છે ને એને આપણે ફૂલ બનાવીએ. એ બહારથી શું ને ખોટા ખોટા મરેલા માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ ભેજવાના. એટલે ડબ્લ્યુબીસી આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે ને બિચારી ફૂલ બની જાય કે હા ભાઈ આ તો જીવતા છે ને, આવા તો કોઈ છે દુનિયામાં. એટલે પોતે શું કરે, એન્ટીબોડી બનાવવા માટે સોલ્જર, નવા સોલ્જર બનાવવા માંડે. કોરોના સામેની ફાઇટના એન્ટીબોડી બનાવવા લાગે. સમજમાં આવી? ફૂલ કરવુંનો મતલબ એકચ્યુઅલી નથી કયા આપણે વેક્સિન આપીએ છીએ, મતલબ વેક્સિન હવે તમને એવું કે કોઈ પણની વેક્સિન એટલે એ જ ડિઝીઝ થાય એના જ માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ નાખવાના, પણ જીવતા નહીં, મરી ગયેલા અથવા ડેડ ઓર ઇનએક્ટિવ ફોર્મમાં. ઓકે, we can now see that as a general principle we can fool the immune system into developing a memory of a particular infection by putting something. એટલે કે આપણા બોડી અંદર કંઈક જવા દઈએ અને આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે એને શું કરે, યાદ રાખે છે ને પર્ટિક્યુલર ઇન્ફેક્શન, મેમરી એને યાદ રાખી દે. that mimics the microbes we want to vaccinate again. એટલે કે આપણે જે માઇક્રોબ્સની સામે મિમિક એટલે આપણને બચવું છે એ જ વેક્સિનેશનથી એના જ માઇક્રોબ્સ આપણે બોડીની અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાના ઇન્ટુ ધ બોડી. ધીસ ડન નોટ એકચ્યુઅલી કોઝ ડિઝીઝ. અને વેક્સિન આપવાથી એકચ્યુઅલી ડિઝીઝ ના થાય, પણ હા તમે બી નાના હશો ત્યારે તમને બી વેક્સિન અપાઈ હશે. વેક્સિન અપાઈને ઘરે આવો ને એટલે તાવ આવી જાય, કારણ કે એકચ્યુઅલી જેની પણ વેક્સિન આપી છે એમાં એ જ ડિઝીઝના માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ પ્રેઝન્ટ છે, પણ તમને ડિઝીઝ ના થાય પણ તોની એની ઇફેક્ટ તો બોડીમાં થાય. માઇનોર ઇફેક્ટ, ફીવર થઈ જાય એવી ઇફેક્ટ થાય. બટ ધીસ વુડ પ્રિવેન્ટ એની સબસિક્વન્ટ એક્સપોઝર. હા, એકચ્યુઅલી તમને ડિઝીઝ ના થાય, નોટ કોઝ એની ડિઝીઝ, બટ ઇટ વુડ પ્રિવેન્ટ, પણ પ્રિવેન્ટ કરે, તમને એ ડિઝીઝથી બચાવે. જ્યારે સબસિક્વન્ટ એક્સપોઝર થાવ એના પછી તમે જ્યારે પણ કોરોના વાયરસના પેશન્ટના જે કોન્ટેક્ટમાં આવો, એક્સપોઝર એટલે ઓપન થાવ, તમે કોન્ટેક્ટમાં આવો તો પણ ટુ ધ ઇન્ફેક્ટિંગ માઇક્રોબ્સ ફોર ટર્નિંગ ઇન્ટુ એકચ્યુઅલ ડિઝીઝ. તો તમને જો એકચ્યુઅલ ડિઝીઝના એકચ્યુઅલ માઇક્રોબ્સના કોન્ટેક્ટમાં તમે આવ્યા હોત તો તમને એકચ્યુઅલ ડિઝીઝ થયો હોત, પણ તમને ડિઝીઝ ના થાય કારણ કે ઓલરેડી એના એન્ટીબોડી પ્રેઝન્ટ છે આપણા બોડીની અંદર. Many such vaccines are now available for preventing a whole range of infectious diseases and provide a disease-specific means of prevention. There are vaccines against tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio, and many others. This form the public health program of a childhood immunization. એટલે કે પબ્લિક હેલ્થ પ્રોગ્રામમાં જ આવે, જે ફ્રીમાં, પબ્લિક મતલબ ફ્રીમાં આપે ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ્સની અંદર જે પબ્લિક હેલ્થ પ્રોગ્રામના ચિલ્ડ્રન ઇમ્યુનાઇઝેશન પ્રોગ્રામ છે એના અંડરમાં આવે છે વેક્સિનેશન ફોર પ્રિવેન્ટિંગ ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝ. ઓફકોર્સ સચ અ પ્રોગ્રામ કેન બી યુઝફુલ ઓનલી. હવે આ પ્રોગ્રામ છે ગવર્મેન્ટ તો બહુ એફર્ટ લગાડે છે, બહુ પૈસા બી સ્પેન્ડ કરે છે, પણ ક્યારે યુઝફુલ થાય? ઓનલી ઇફ સચ હેલ્થ મેજર્સ આર અવેલેબલ ટુ ધ ચિલ્ડ્રન. એટલે કે બધા જ ચિલ્ડ્રનને જો વેક્સિનેશન અપાવવા માટે આપણે દવાખાને લઈ જઈએ તો જ બધા ચિલ્ડ્રન છે એ બચી શકે. કેન યુ થિંક ઓફ રીઝન વાય ધીસ શુડ બી સો? કેમ આપણે એવું કરવું જોઈએ? ટુ પ્રિવેન્ટ ધેમ ફ્રોમ ધ ડેન્જરસ ડિસીઝીસ. હજી પણ આપણી ઇન્ડિયામાં બહુ પોર મતલબ એટલા એજ્યુકેટેડ માણસો નથી. હવે અમે બહુ વર્ષો પહેલાંની વાત છે, અમારા નેબરમાં જે ઇનલિટરેટ એ બિલકુલ સમજતા નહોતા કે ઘરે પોલિયોના ડ્રોપ્સ પીવડાવવા આવે ને તો એવું કે ના ભાઈ અમારા છોકરાને તો ના પીવડાવતા, તમે ખબર નહીં શું પીવડાવીને જતા રહો, અમારા છોકરા બીમાર થઈ જાય. રાઈટ? સો આવું બી મેન્ટાલિટીવાળા લોકો હોય છે. વેન ધ ગવર્મેન્ટ ઇઝ સ્પેન્ડિંગ સો મચ મની એન્ડ પીપલ આર ગિવિંગ their best efforts to eradicate polio, but when the people, if they do not cooperate, then it may not leads to end of this disease. હવે આ દુનિયામાંથી સ્મોલ પોક્સ જતો રહ્યો છે, હવે ધીરે ધીરે
પોલિયો પણ જતો રહે. પણ કેમ? જ્યારે બધા લોકો એના ડ્રોપ્સ પીવે, નાના છોકરાઓ, તો જ જાય ને. સમ હિપેટાઇટિસ વાયરસ. હિપેટાઇટિસ એટલે હિપેટાઇટિસ એ અને હિપેટાઇટિસ બી હોય, જેને કમળો કહેવાય, બરાબર. સમ હિપેટાઇટિસ વાયરસ વિચ કોઝિસ જોન્ડિસ. જોન્ડિસ એટલે કમળો થાય. હિપેટાઇટિસ એ વાયરસનું નામ છે જેનાથી જોન્ડિસ એટલે કમળો થાય. આર ટ્રાન્સમિટેડ થ્રુ વોટર. there is a vaccine for one of them એટલે બે વાયરસ છે, એમાંથી એક વાયરસની વેક્સિન છે, બીજાની નથી. હિપેટાઇટિસ એ છે. બે ટાઈપના વાયરસ છે, હિપેટાઇટિસ એ અને હિપેટાઇટિસ બી. એમાં હિપેટાઇટિસ એની વેક્સિન છે in the market, but majority of the children in many parts of the India are already immune to hepatitis A by the time they are 5 years old. એટલે કે બધાને આપણા કન્ટ્રીમાં બધાની હિપેટાઇટિસ એ થાય છે, પણ બધાની ઇમ્યુન સિસ્ટમથી, એની ઇમ્યુનાઇઝેશનથી એની વેક્સિન આપી દીધી હોય બિફોર 5 years. This is because they are exposed to virus. પછી હિપેટાઇટિસ એના વાયરસની સામે એને એક્સપોઝ કરીએ થ્રુ વોટર. Under these circumstances, would you take the vaccines? Under these circumstances, would you take the vaccines? તો આપણે આ circumstancesમાં આપણે vaccines લેવી જોઈએ. Yes, whatever kind of the vaccines is available in the market, we have to take because it protect us from having that particular type of disease. Rabies એટલે કૂતરું કરડે ને થાય હડકવા. એકદમ માણસ છે ને એક ગાંડા જેવો થઈ જાય, 4 માણસ પકડે તો બી ના રહે, એને રેબીઝ કહેવાય. રેબીઝ વાયરસ ઇઝ સ્પ્રેડ બાય ધ બાઇટ ઓફ ઇન્ફેક્ટેડ ડોગ એન્ડ અધર એનિમલ્સ. દેર આર એન્ટી-રેબીઝ વેક્સિન ફોર બોથ હ્યુમન એન્ડ એનિમલ. ફાઇન્ડ. હવે જે લોકો પેટ રાખે ને, જે લોકો પોતાના ઘરમાં પેટ્સ રાખે ને, તો એને એન્ટી-રેબીઝ વેક્સિન પહેલેથી આપી દીધેલી હોય. તો એ જેના ઘરમાં પેટ રાખેલો હોય અને એના માસ્ટર હોય, એને બાઇટ કરે તો બી એને કંઈ ના થાય. Right? Find out the plan of your local authority for the control of rabies in your neighborhood. Are these measures adequate? If not, what improvement would you suggest? Okay, here is the end of this chapter. It was so long but was interesting. And next Saturday there will be the test of 3 chapters. Best of luck.